बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडां दे नाल मैं मुफास करीम। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का जबरदस्त मेला जारी है। तो कल कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को सनसनीखेज मुकाबले तो बाद 4 विकटां तो शिकस्त देती। जे असीं मैच बारे गल करिए, लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया तो सिर्फ 128 रन बनाए। समझ तो बाहर है कि कलंदर्स के बैटर्स को की हो गया सी। फखर जमान सिर्फ 1 रन बनाकर आउट होने तो मोहम्मद नईम, जिन्हों को उम्मीद सी कि यंग टैलेंटेड खिलाड़ी ने, वह भी सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हुए ने। सिकंदर रजा की गल करिए, उम्मीदों के मरकज से वह भी सिर्फ 19 रन बना सके। लेकिन अब्दुल्ला शफीक बड़े स्टाइलिश बैटर ने, किताबी खिलाड़ी ने, उन्होंने थोड़ी बहुत इंटेंट दिखाई तो 33 रन बनाकर आउट हुए ने। तो बड़ा थोड़ा टारगेट सीगा। कराची किंग्स ने इन्हों आसानी नाल तो कई चेज नहीं किया, लेकिन मुकाबला तो होया है। लेकिन हारिस रऊफ बड़े महंगे साबित होए ने। 45 रन गालिबन उन्होंने पे ने 21 गेंदा से। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की गल करिए, उन्होंने 4 विकटें हासिल की, लेकिन वो किसी खाते नहीं आए हैं। बहरहाल आ मैच कराची किंग्स के हक में रहा, लेकिन एक वड्डा कट्टा खुल गया जिन्होंं असीं कहते हैं न्यूज़ में। फखर जमान बारे कहा जा रहा है कि उन्होंने बॉल की कंडीशन को चेंज करने की कोशिश की, यानी बॉल टैंपरिंग का इल्ज़ाम उन्होंने उत्ते अंपायर ने लाया, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम मुस्तरद करता है। लेकिन अंपायर ने हुण दूजी पेशी में उन्होंने तलब कर लिया। हुण की है मामला निकलेगा। तीजी वड्डी खबर है, कॉन्ट्रोवर्सियां जिन्हें वधी पई हैं, हसी भी आ रही, तुसीं वेख सकते हो मेरे एक्सप्रैशन। सिकंदर रजा बारे क्या है कि उन्होंने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने दोस्त कुछ अजीज़ आए होटल मिलन वास्ते। PCB की जी सिक्योरिटी टीम है उन्होंने मना भी किया, लेकिन उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को इन्वॉल्व किया। फिर जाके उन्होंने जो अजीज़ से उन्होंने होटल में जाके मिल के आए हैं। सारी सूरत हाल उत्ते गल करांगे। मियाँ असगर सलीमी साडे नाल मौजूद ने। मियाँ साहब, जरा पहले तो असीं मैच बारे गल करते हैं कि लाहौर कलंदर्स नूं कल की हो गया सीगा। तुहानूं पता है दिफाई चैंपियंस भी ने, तो इन्हां थोड़ा टारगेट बेसिकली मुफास साहब, लाहौर और जो कराची है, तुहानूं पता है ये एक दूसरे के हरीफ ही है ने। और जो भी कोई मैच होंदा है PSL का बड़ा जबरदस्त मैच होंदा है, समझ लो फाइनल तो पहले फाइनल होंदा है। और कल भी लोगों को बड़ा ही इंतजार है कि लाहौर और कराची का जो मैच होएगा। और कल जिथों तक है ना, लो स्कोरिंग मैच होया कल बेसिकली जी है ना, पहला जो मैच है मैच के दौरान जी विकेट है बैटिंग विकेट नहीं सी। बॉल जो है ना बहुत ज्यादा टर्न हो रहा सी। और जी सब तो बहुत ज्यादा स्कोर नहीं लाहौर कलंदर कर सकी, उसकी ये भी वजह है जिस तरह तुसीं भी जिक्र किया है कि फखर जमान और मोहम्मद नईम, इन्होंने हैदराबाद जो किंग्स मैच के खिलाफ जो इफ्तिताही मैच है बड़ी अच्छा स्टार्ट लिया है। लेकिन कल ये दोनों ही जो ओपनर है नहीं चल सके सी, जिंदी वजह के नाल ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਥੱਲੇ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਰ ਹਸੀਬੁੱਲਾ ਔਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਫੀਕ ਅਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਕੋਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਟਿੰਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ। ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪਿਚ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। लेकिन चूंकि किंग्स जोड़े गए सी, कराची किंग्स उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जो ना मुसलसल बेशक स्लो भी स्कोर कर रहे सी, लेकिन बनाई जा रहे गए सी। उनका ये नतीजा निकलिया कि जोड़ा ना वक्ती और मौके की अपना तलाश के और उन्होंने बिल्कुल मिलिया। और जो सब तो वड्डी वजह है, कल का मैच लाहौर कलंदर बिल्कुल जीत सकता सी जिस तरीके मामला चल रहे गए सी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो ना हारिस रऊफ ਉਹਨੇ ਪੱਠਾ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੱਠਾ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦਾ ਪੱਠਾ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਵੇਂ ਦੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਖੇਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੇ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਵਿਸਾਦਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਪਲੇਅਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ ਦਾ, ਜ਼ਹਾਨਤ ਦਾ और जो हालातों वाकयात का पूरा मुशाहिदा करने के बाद जो है ना वो जो कुछ भी बैटिंग करती है बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करनी है बॉलिंग करते हैं। तुसी देखो कि हारिस रऊफ बहुत ज्यादा पढ़िया लिखिया नहीं, बाबर आजम बहुत ज्यादा पढ़िया लिखिया नहीं, बल्कि पाकिस्तान टीम के बहुत ज्यादा खिलाड़ी जोड़े ने ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट के आते हैं इन्होंने को बड़िया तकनीक्स होंगे ने और ये स्कोर भी बहुत ज्यादा करते हैं, विकटा भी बहुत ज्यादा लेंदे ने, इन्हों की परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये बहुत ज्यादा ये बाद जो इंटरनेशनल थोड़े जो मैच खेलते हैं जी दूसरी टीमां ने उन्होंने फड़ लैंदियां ने और ये अपनी जी स्किल है उन्होंने इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करती। जो समझदार होंदा है, पढ़िया लिखिया क्रिकेटर होंदा है, वो तमाम चीज़ों को देखता है।
ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੈਚ ਕੱਲ ਬਾਲ ਟਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਨ ਸਵਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਆਊਟ ਸਵਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਯਾਰਕਰ ਮਾਰਦੇ, ਖਾਸੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਲਣ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਬਾਸ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ 2 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ 10 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਚੌਕਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਛੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਚੌਕਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਟਾਸ ਗੇਂਦ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੋਵਰ ਬਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਪਿਚ। ਤੇ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਤੇ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਲੱਭਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਵਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਰੂਮ ਕਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਹੀ ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰ ਕਰੋ, ਇੰਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਮਾਸਟਰ ਕਰੋ, ਐਮਫਿਲ ਕਰੋ, ਪੀਐਚਡੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਬੀਐਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਈ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਦਸ਼ਮਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇੜੇ ਦਰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਦਰਿਆਫਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਹੈ, ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿੰਗ ਉਹਦੇ ਚ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈ, ਮੁਖਾਲਫ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਫਾਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੇਡਾ ਬੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਸੁਣਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸਿਰਫ ਹੋਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਵੱਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਨ ਸੈਂਚੁਰੀ ਬਣਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਸਲ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ अपनी इस्लाह ना की थी। वो इकबाल ने क्या कहना, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। वो भाई साढ़े वास्ते नहीं, कम तू पाकिस्तान वास्ते ना खेल, कम से कम चले ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕੱਲ। ਫਖਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਹੈ ਬਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਅੰਪਾਇਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਮੁਫਾਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਥਰਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ। ਔਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ PSL ਹੈਗਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ICC ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰੋਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੂਲ ਹੈ, ਹੰਬਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਓਵਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਪਲੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਰਿਸ ਰਾਊਫ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਸੀ ਔਰ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਸੁਰਤਾਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ
ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਅੰਪਾਇਰਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। तमाम दोनों तस्वीर ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਦੋਨੋਂ ਰੁਖ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੱਲ ਇਹਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨ ਮਾਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੇ। ਉਹ तमाम ਪਹਿਲੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਪਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, 14 ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 5 ਓਵਰ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 9 ਸਕੋਰ, 2 ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 3 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 19.3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਬਜ਼ਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ कंट्रोवर्सी होनी नहीं सी चाहिए, लेकिन हो गई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों तस्वीर का दोनों रुख देख के देखना चाहिए। अगर तो फखर जमान इहदे विच गिल्टी साबित होया तो मेरा ख्याल हो सकता है इहदे ते 1-2 मैचों की या कुछ पाबंदी लग सकती है, या इहदे ते जुर्माना भी हो सकता है। तो देखने वैसे जो भी कल कुछ होया है होना नहीं सी चाहिए, क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਹਜੇ ਫੈਸੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਖਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦਾਗ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਹੀ ਰਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੱਲ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਊਡ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੇ, ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ? ਮੁਫਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ PSL ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਆਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ PSL ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਔਰ ਐਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਇਟਾ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਹੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੂਲ ਐਂਡ ਹੰਬਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਫ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੂੰਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, 4 ਮੈਂਬਰ, ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ SOPs ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਫ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ SOPs ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ SOPs ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ SOPs ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, SOPs ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ PSL ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ। ਜੇ PSL ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਇਨਸਲਟ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਈ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਔਰ ਦਫਾਈ ਅਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਚੂੰਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਲਾ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, PSL ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸਲਮਾਨ ਨਸੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ।
ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ PSL ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ, DIG ਫੈਸਲ ਕਾਮਰਾਨ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, तमाम ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅਸਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਕਤ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਖੁਸ਼ ਅਸਲੂਬੀ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਸੀਜ਼ਨ 11 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ब्रेक तो बाद खुश आमदीद। फ़खर जमान बारे गल कर देंगे। बड़े मैच का वड्डा खिलाड़ी है तो उन्हें उत्ते इल्ज़ाम लाता है बॉल कंडीशन चेंज करने का। आखिरी ओवर में उन्होंने बॉल भी फड़ी हुई सी लेकिन फिलहाल तो उन्होंने रिजेक्ट किए ने मामला। तो अगे हुण इन्वेस्टिगेशन दूसरी होनी है। अंपायर जिते रोशन ने उन्होंने तलब किया है। तो साढ़े नाल मौजूद ने मियाँ अरसलान साहब। अरसलान साहब वध जिया इवेंट हजे शुरू होया तो नवी कॉन्ट्रोवर्सियाँ शुरू हो गई। असी फ़खर की गल करिए, सिकंदर रज़ा का अलहदा मामला शुरू हो गया कि उन्होंने भी अपने दोस्तों नाल मुलाकात की, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स ਨੂੰ उन्होंने जिहड़ा है ना ਰੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ। ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਟਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ। ਜੀ ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੁਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ और ਹੁਣ तक जो भी मतलब कि उनकी परसनैलिटी उनकी शख्सियत ਨੂੰ देखिए तो एक बड़ा ही हंबल और एक बड़ा ही बेहतरीन पाकिस्तान का प्लेयर है। इस तो पहले उनकी कोई कंट्रोवर्शियल कुछ भी सानू कोई देखने को नहीं मिलिया कि जिंदे च उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया गया। जबकि यह मामला सामने आया कि जिंदे विच कल एक गेंद नूं पकड़ के एक तो हुंदा कि बाल टेंपरिंग बड़ी वाजिया तरीके नाल हो रही होवे, जिवें कि तुहानूं पता है कि शाहिद खान अफरीदी साहब ने ते गेंद नूं जिहड़ा है वो बस एप्पल समझ के चबा ही लिया सी। ते अगर गल कीती जाए उस तरह का तो मामला नहीं होया। वो बाल नूं हत्थ दे विच पकड़ के उन्होंने मतलब कि अपने नाखून नाल जिहड़ा है वो थोड़ा बहुत उन्होंने मूव कर रहे सी। लेकिन हाली तक इनकी जिहड़ी तहकीकात ने वो इनका फैसला जिहड़ा है वो अगले कोई 24 घंटे दे विच विच जिहड़ा आएगा कि आया कि उन्होंने जुर्माने का सामना करना पैंदा या पाबंदी उन्होंने ते लगदी है। लेकिन हाली तक वाजिया गल जिहड़ी है वो सामने नहीं आई कि आया कि उन्होंने जे बाल टैंपरिंग की है या नहीं की। लेकिन अगर फखर जमान की गल की जाए तो फखर जमान एक बड़े बेहतरीन प्लेयर ने और हुण तक असी उन्होंने कोई भी इस तरह का कोई जिहड़ा मौका कोई नहीं देखा आया कि जिंदे च वो बॉल टैंपरिंग कर रहे हो या इस तरह के कोई मामलात कर रहे हो। अच्छा, जैसे सिकंदर की गल करिए, थानू पता है उन्होंने कल एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि तुसी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की क्यों खिलाफ वर्जी कर रहे हो। असी शायकीन नूं वेखिए उन्हों का दाखला बंद किया है क्योंकि जिहड़े मशरक़े वस्ता विच हालात चलते पे ने। तो फिर सिकंदर रज़ा ने यह मौकफ इख्तियार किया कि मैनू किसी ने SOPs नहीं दसे सीगे। तो यह फिर इत्थे जिम्मेदारी PCB की सिक्योरिटी टीम उत्ते भी है कि वो खिलाड़ियों को क्यों नहीं दसदे मामला कि तुसी इस तरह यह रूल्स नूं फॉलो करना है। बिल्कुल मुफाज, अगर गल की जाए सिकंदर रज़ा ने ते अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच भी आके बकायदा तौर पर उन्हें दस्या है और गल की कि मैनू इहदे बारे बिल्कुल जिहड़ा है वो आइडिया नहीं सी। और दूजी गल है कि अगर ऐसे मामलात हैगे सी सिक्योरिटी दे ते सिकंदर रज़ा एक सीनियर प्लेयर है, एक टीम का वो कैप्टन रहा है और बकायदा वो कैप्टन है भी मौजूदा जिम्बाब्वे की टीम का और फिर पाकिस्तान दे विच उन्हें अपनी जिंदगी गुजारी और तमाम हालात वाकयात को बड़ी अच्छी तरह जड़ा वो समझता है। लेकिन गल ये है कि भी अगर उन्हें इस तरह की कोई खिलाफ वर्जी की है तो उन्हें ते भी इस जिहड़ा बकायदा इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन वो अगर तुसी कह रहे जे कि PCB जिहड़ा इन्नी बड़ी गलती कर रहा है कि भी उन्होंने पता ही नहीं है या दूसरा PSL की जिहड़ी मैनेजमेंट उन्होंने आइडिया ही नहीं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो इत्थे तो फिर गलती इन्हां दी भी है ना कि सिर्फ दूसरा सिकंदर रज़ा दी है। अच्छा अरसलान, जैसी गल करिए सिकंदर रज़ा चलो ठीक है तो मामला उनसे हल भी हो जाएगा, मीडिया में नहीं आनी चाहिए इवें चीज़ां। असी हारिस रऊफ की गल करते हैं जिन्होंने टेपिया कहना है सोशल मीडिया उत्ते पाकिस्तान वालों जदों भी खेडते हैं इंज लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ खेडते पे हैं। जदों सानू उन्होंने जरूरत पई है एशिया कप विच वर्ल्ड कप विच उन्होंने सानू हमेशा हरवाया। कल लाहौर कलंदर का सर्वियो लै गए ने 45 रनस 21 गेंदा उत्ते सिर्फ एक विकेट। तो अब्बास अफरीदी ने पहली बॉल उन्होंने फुल टॉस की, दूजी शॉर्ट पिच की तो मैच ही खत्म हो गया।
और सर तुसी गल कर रहे जे कुछ लोग इहदे ते भी कह रहे सी कि माशाल्लाह इन्ने ही काबिल और इन्ने ही बेहतरीन प्लेयर हैगे ने कि तुसी हिसाब ला लो कि अगर इत्थे 20 तो 25 भी हुंदा तो ईजीली उन्होंने चेज करवा जाना सी। ए ते चलो थोड़ी जी प्लंटी ते उन्होंने 5 रन कम होए तो 9 स्कोर रह गए और 9 स्कोर तो बाद जदों उन्हां दा छिक्का हुंदा ही कैच होया सी तो उदों हारिस रऊफ ने कहा लै जी अज मैं पिछले जेड़े अपने गुनाह ने धो देंगा। लेकिन फिर हारिस रऊफ साहब ते फिर हारिस रऊफ ने क्योंकि ख्वाजा साहब दे तो बड़े क्लोज ने और ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤੀ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰਸ ਦੀ ਦਰਿਆਫਤ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬੋਲਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਝੰਡੇ ਗਾੜੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। सर आकिब जवेद की अगर गल करिए तो आकिब जवेद ही वो ने कि जिन्होंने पाकिस्तान टीम का बेड़ा ही गर्क करता है और उन्होंने टैलेंट जोड़ा है वो इजाद किया है और उन्होंने सिलेक्शन तो तुसी गल कर लो या उन्होंने स्ट्रैटेजी तो गल कर लो तो उन्होंने जो पाकिस्तान की टीम के नाल हुण तक करता है वो मैं कहना तारीख दे विच किसी भी सिलेक्टर ने किसी भी ओहदेदारान ने किसी जिम्मेदारान ने वो नहीं किया होना जो जेड़ा आकिब जवेद ने किया। और फिर अगर उन्होंने प्रोडक्ट है तो तुसी हिसाब ला लो कि वो फिर की कर सकते हैं। ना सिर्फ PSL का यह मैच हारिस रऊफ ने रवाया बल्कि तुसी इंडिया के खिलाफ देख लो, तुसी रीसेंट जी चैंपियन ट्रॉफी वो देख लो, तुसी T20 देख लो। T20 ते शायद उन्होंने वैसे ड्रॉप किया गया सी लेकिन तुसी इस तो पहले जितने भी इंटरनेशनल ने एक साडा प्रीमियम फास्ट बॉलर ते एक है इन्हां दोनों नूं तुहानूं याद होवे कि 48 स्कोर रहिंदा सी वो ही इन्हां ने पूरा करवाता सी। ठीक है ते गल ये कि भी हारिस रऊफ साहब जिहड़े ने वो सिर्फ गेंद नूं सिर्फ स्पीड नाल सुटना जानदे ने बाकी उन्हां नूं नहीं पता कि मैं गेंद कित्थे करनी गेंद दी वेरिएशंस ਉਹਨੂੰ नहीं पता ਉਹਨੂੰ सिर्फ ਉਹਨੂੰ ना तेज पिच ते गेंद सुटनी आंदी। बाकी हुण तक देखो कि एक हुंदा है ना कि कुछ लैक हुंदा है कुछ चीज़ां जड़ियां ने वो नहीं बंदा समझ सकता लेकिन बदकिस्मती नाल हारिस रऊफ नूं टाइम मिलिया हारिस रऊफ नूं बेहतरीन कोचिस दे नाल उनदा खेलन दा उन्हां दी रहनुमाई उन्हें लई लेकिन इस दे बावजूद हारिस रऊफ जिहड़ा है वो अपनी जड़ी गलतियां है अपनी जड़ी खामियां ने उन्होंने दूर नहीं कर सकिया। और हारिस रऊफ ने दस दिता है कि मैं अगले 20 साल भी क्रिकेट खेड लवां ते एक ओवर च अगर 10 स्कोर भी होवन तो मैं कहना कि वो 10 की 25 स्कोर भी होवन तो मेरे वास्ते कोई चेज करवाने च मैनू कोई टेंशन नहीं। हुण गल ये कि इत्थे याद करो तुसी कि जमान वही बॉलर सी कि जिन्ने एक बारी दूजा गोरियां नूं भी जाके दसता सी कि मैनू जिहड़ा आखिरी ओवर तुसी करवाता है ते लै मैं उनका रिजल्ट तुहानूं इस तरह दे सकना। ते हुण अज मेरे ख्याल नाल लाहौर कलंदर भी जमान नूं याद कर रही होनी है ते हारिस रऊफ यह है कि वो जो मर्जी हो जाए वो जनाब उनके हालात इस तरह ही रहने ने क्योंकि जिहड़ा बंदा कई मैच हरवा चुका तो उन्हें हुण आके की करना है। बिल्कुल जी उन्हें की करना है तो मैं कैप्टन तो हैरान है शाहिनशाह अफरीदी तुहानूं पता भी है कि उन्हें हमेशा तुहानूं फसाया है मरवाया ही है तुसीं फिर भी उन्होंने बार बार डेथ ओवर दे रहे हो। तो जमान खाना यकीनी तौर पर उन्होंने इग्नोर किया जा रहा है हमेशा तो आवाज़ चुकी है कि किस वजह तो तुसीं उन्होंने बाहर कढ़िया जिन्ना साड़ी सिलेक्शन कमेटी को कोई जवाब नहीं है। तो बहुत शुक्रिया अरसलान साहब थोड़े वक्त आ तो सिकंदर रज़ा बारे तो यही गल करते हैं कॉन्ट्रोवर्सिस जड़ियाँ हैगियां ने खुश असलूबी नाल हल हो जाए तो बेहतरीन है क्योंकि मीडिया में यह चीज़ां नहीं आनी चाहिए। थानू पता है साडा दुश्मन भारत यही कोशिशों होंदा है चलो कोई कॉन्ट्रोवर्सी निकले कोई इन्ना तनाज़ा है जिहड़ा असीं चकदी है आसमान उत्ते। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो सीज़न है शानदार आगाज़ नाल इख्तिताम हुए। ए सारे मौज़ूआत सन जिन्हां उत्ते असीं चानन पाया। मैनूं दिओ इजाज़त अल्लाह हाफिज़ नासिर।